أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلیفہ رسول، سسر رسول، داماد علی، فاتح قیصر و کسریٰ، فاتح بیت المقدس، مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے۔ دراصل ہمارے معاشرے میں جو افراط و تفریط اور غلو کا جو بیماری چل چکی ہے، اس حوالے سے اب محرم شروع ہونے کے ساتھ ایک خاص قسم کی پابندیاں اور خاص قسم کا ماحول اور خاص قسم کی بیرونی کیفیت اور پوسٹرز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ معروف ہے۔ پھر آگے جا کر اسی حوالے سے ملک پاکستان کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں میں نقصان پہنچایا جاتا ہے، خرچہ کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک خاص گروہ کی طرف سے شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ منایا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ شہادتیں منانے کا یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ اگر تو شہادتیں منانا ہے تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ یکم محرم الحرام، یکم محرم الحرام کو تاریخ کی اس شخصیت کی شہادت ہوئی ہے، شہید کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی ہے، سن ہجری کی بنیاد ڈالی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو اس انجمن کے ایک طالب علم تھے، ایک تلمیذ تھے، جس کے رہبر و رہنما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر تاریخ شہادتیں منانے کا یہ سلسلہ اگر اس طرح چلتا رہا تو پھر تو میرے خیال میں اسلامی تاریخ میں کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں کسی بھی ایک عظیم الشان شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ تو پھر یہ ہوگا کہ سارا سال شہادتیں منانے میں لگے رہیں۔ اور یہ کنسپٹ ہمارے پاس آیا کہاں سے ہے؟ خیر القرون میں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ اس قسم کے واقعات اور حادثات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، سنت موجود ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ہاں، جو شخصیات اس طرح کی اہم ہیں، ان کی تعلیمات اور ان کی خدمات سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، یقیناً ان کا تذکرہ ہمارے لیے سعادت ہے، ان کا تذکرہ ہمارے لیے بلکہ عبادت ہے، کہ جن کا تاریخ اسلام میں بہت بڑا دور ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ آپ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اس وقت کا آپ کا کردار بھی سامنے ہے، بڑے سخت تھے، اسلام کے بڑے مخالف تھے، یہاں تک کہ واقعہ مشہور ہے کہ نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے،
और ये एक इंतहाई, यूं कहें कि एक नफरत का आखिरी दर्जा है कि आप उस नफरत को ख़त्म करने के लिए या उसकी तकमील के लिए किसी को रास्ते से ही हटाएं। लेकिन इनकी सोच कुछ और थी, अल्लाह को मंजूर कुछ और था। इन्हें तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से मांगा हुआ था कि अल्लाह हादुल उमरैन के जरिए इस्लाम को तक़वियत पहुंचा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में कबूल हो गई। रास्ते में सहाबी मिले, उमर क्या खैर तो है? इस गर्म धूप में, चलचलाती धूप में आप नंगी तलवार लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? खैर तो है? कहने लगे नऊज़ बिल्लाह, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। कहा अच्छा, पहले अपने घर की खबर तो लो। आपके की बहन और आपके बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। यानी उस जमाने के लिहाज से जो मुसलमान बनता उसको कहते हैं ये साबी बन गया है। साबी का मतलब बेदीन हो गया है। तो कहा कि आपकी बहन और बहनोई दोनों साबी बन चुके हैं। वहां से ये डायरेक्ट अपने बहन के घर की तरफ मुड़ते हैं। वहां जाके देखा अंदर आवाज आ रही है कुरान पढ़ाने की, तो अंदर गए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा, बहुत ज्यादा मारा, खून से लथपथ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने दिल में जब ये कैफियत देखी, खून देखा, तो एक नरम गोशा पैदा हुआ, खासतौर पर बहन थी। फिर कहने लगे कि अब तुम क्या पढ़ रहे थे, जरा बताओ मुझे। तो बहन भी हजरत उमर की बहन थी। कहने लगी तुम नजिस हो, तुम गंदे हो, जाके नहा के आओ। साफ सुथरे होकर आए। फिर सूरह ताहा की आयत इनको पढ़कर सुनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल को यही से मरोड़ा और यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। दरवाज़ा खटकाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? जवाब आया, उमर। सारे साथी मुतवज्जे हो गए, अलर्ट हो गए। उमर आया है, खैर हो। हजरत हमजा शेर खुदा बैठे हुए थे। फरमाने लगे कि आने दो, अगर तो सही नियत से आए हैं तो ठीक है, और अगर गलत नियत से आए हैं तो उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। आए और इस्लाम में दाखिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके मुसलमान होने से मुसलमानों के दिलों में एक नया जोश और नई कुव्वत पैदा हो गई। नारे तकबीर का एक नारा बुलंद हुआ। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु निकले। कहा कि उमर मुसलमान हुआ है, जिसने अपनी बीवी को बेवा कराना है, बच्चों को यतीम कराना है, तो वो उमर के रास्ते पे आए। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने के साथ अलल ऐलान नमाजें होने लगी। उस वक़्त तक ये हजरात छुप छुपा के नमाजें पढ़ते थे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। यूँ समझें कि इस्लाम में दूसरा रुतबा और दूसरा नंबर हजरत उमर का है। ये फर्श पर चलने वाले लोग, अल्लाह के यहाँ इनका क्या मकाम है, इसका आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि चलते तो ये फर्श पर हैं, लेकिन इनकी आरा अर्श में मंजूर होती है। चुनाचे कुरान करीम में तकरीबन 14 आयात ऐसी हैं जो कि हजरत उमर की राय के मुताबिक उतरी हैं। हजरत उमर बड़े गैरतमंद थे, आप जानते हैं, बड़े गयूर थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि मुसलमान बेटी बहू बहन को ये गैर मुस्लिम और ये गंदे लोग देखें, उनकी नजरें पड़े इन पर। लेकिन चूंकि अभी तक कोई आर्डर, कोई हुक्म, कोई आयत नहीं उतरी थी इस हवाले से, इसलिए खामोश थे। लेकिन दिल में ये नागवार गुजरता था कि लोग हमारी माओ बहनों को, बेटियों को इस तरह खुलेआम देखते हैं, नजर पड़ती है।
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس چاہت کو آسمانوں میں منظور فرمایا اور اس کو وحی بنا کر بھیجا، قیامت تک رہنے والی دنیا اور قیامت تک رہنے والی کتاب میں اس کو ثبت کر دیا کہ لوگ اس کو قیامت تک پڑھیں گے، اور پردے کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت رحیم تھے، شفیق تھے، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس کا بیٹا مسلمان ہوا تھا، جب وہ مر گیا تو بیٹا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے میرا باپ منافق تھا، بدبخت تھا، جو بھی تھا، آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت اور رحمت کے بل بوتے پر تیار ہوئے پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ آپ ان کا رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ ایسے شخص کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جو کہ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا اور جس نے اسلام کو قدم بقدم نقصان پہنچایا، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان ہوتا ہو اور وہ پیچھے رہ گیا۔ اور خاص طور پر اس بدبخت نے واقع عفق کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان لگایا اور مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی، خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس واقعے سے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نور میں واقعہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کا برات کر دیا، لیکن اس بدبخت نے اپنا کام تو کر دیا نا۔ تو حضرت عمر نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ جا کر اس کی نماز پڑھائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس عظیم بندے کی یہ دلی چاہت جو ہے وہ منظور ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کسی منافق کی نماز آپ نہ پڑھائیں۔ اس طرح کی تقریباً 14 آیات ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اگر تاریخ بیان کی جائے تو یہ حقیقت ہے کہ کہیں کی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے لیے 10 20 25 منٹ آدھا گھنٹہ کافی نہیں ہے، گھنٹے لگیں گے، گھنٹے۔ کراچی کے شاہراہوں میں نے دیکھا ماشاءاللہ محبان عمر نے مختلف جگہوں میں پوسٹرز بینرز لگائے ہوئے ہیں، یوم شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اس کے ساتھ آگے ملا کر یوم شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ، کیونکہ ہمارے یہاں اعتدال نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آنکھوں کا تارہ ہے، لیکن یہ کیسی ناانصافی ہے کہ حضرت حسین کی شہادت تو پورے 10 دن منایا جائے، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چینج کرتا ہے، یہ روب تھا حضرت عمر کا۔ اسی لیے قیامت تک آنے والے شیاطین حضرت عمر سے ڈرتے ہیں، خوار کھاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے اسلام کے اندر سنہرے حروف میں لکھے جانے والے کارنامے ہیں، فتوحات، جنگی اصلاحات، اور اسی طرح فوجی چھاونیوں کا قیام، اور اس کے اندر پورا فوجی نظم و ضبط، اور اس طرح کے آپ کے وہ کارنامے ہیں کہ جس سے مسلمانوں نے تو کیا غیر مسلموں نے بھی رہنمائی لی۔ افسوس کہ آج ہم مسلمان آپ کے کارناموں سے بے خبر ہیں، آپ کے کارناموں سے ناواقف ہیں۔
इसीलिए हज़रत उमर की शहादत के हवाले से ये तज़किरे करना ज़रूरी है, ताकि इस हवाले से हमारे नौजवान नस्ल, हमारे बड़े लोग, हमारे छोटे लोग, हर उम्र के पढ़े लिखे अनपढ़ सारे हज़रत उमर की समाने हयात को, आपकी हयात तय्यबा को पढ़ें और बार बार पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। आज हर इंसान बड़ा बनना चाहता है, हर इंसान मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतों को जमा करने की कोशिश करता है। आप देखते हैं ना, जैसे बड़े बड़े पहलवान हैं, उन जैसी शक्लें बनाते हैं, उन जैसी हरकत करते हैं और उन्हीं जैसे नाम रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस्लाम ने जो हमें लोग दिए हैं, जो हजरात दिए हैं, काबिल तकलीद तो यही लोग हैं। और अल्लाह ने फरमाया भी, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, इन जैसे मुसलमान बनो तो तुम भी हिदायत याफ्ता होंगे। हमारे लिए मेयार तो यही हजरात है। बहरहाल ये वो शख्सियत थी कि इनसे मुनाफिकीन को बड़ी तकलीफ थी, मुनाफिकीन को ये बर्दाश्त नहीं थे। बिलाखिर उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से पसे पर्दा प्रोग्राम बनाया। अबू लुलू फेरोज मजूसी, बदबख्त ईरानी नस्ल मुनाफिक, उसने प्रोग्राम बनाया और एक दिन फजर की नमाज में अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। इस बदबख्त ने बड़ा खंजर अपने साथ छुपा के रखा हुआ था। इसीलिए तो ईरानी नस्ल जो उस बदबख्त की नस्ल में से हैं, आज तक हजरत उमर उनको खटकता है, उमर के नाम से उनको तकलीफ होती है और ये अल्लाह की तरफ से सजा है इनके लिए। जलते रहें, कुड़ते रहें, मरते रहें, लेकिन हमें तो हजरत उमर की सीरत अपनाने का हुक्म है, हमें तो इनके रास्ते पर चलने का हुक्म है, हमें तो इनके नक्शे कदम को फॉलो करने का हुक्म है, ताकि जिस तरह वो कामयाब गुजरे हम भी इसी तरह कामयाब हो जाएं। तो यकुम मुहर्रमुल हराम को फजर की नमाज में अबू लुलू फेरोज मजूसी बदबख्त ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर खंजर का वार किया और आपको जख्मी किया, ऐसा जख्मी कर दिया कि बेहोश होकर गिर पड़े। सहाबा ने फिर उठाया, घर लाए। जब होश आया तो पूछा कि नमाज का क्या बना। उठते ही नमाज का पूछा और एक मौके पर फरमाया, नअम ला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन ला सलात लह, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, उसका दावा ही फजूल है। बहरहाल मुख्तसर ये कि यकुम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है और इस्लामी तारीख़ के इन्इक़ाद का सहरा भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सर पे ही सजता है। उन्होंने बैठ के शुरा बुलाई और उनके सामने फ़ैसला हुआ कि इस्लामी तारीख़ को रिवाज दिया जाए और उसकी इब्तदा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के वाक़े को बनाया और उस बुनियाद से फिर आगे इस्लामी तारीख़ का इजरा हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला इन हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ल्लाहु अन्हुम बिकुल्लि मा क़द्दमू। तो हम भी ये अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह हमें इनके नक्शे कदम पर चला और इनकी सीरत को हमें फ़ॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारे नौजवानों को के लिए इन्हीं हज़रात को आइडियल बना और इन्हीं के नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। أحب الوفي